اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس کے پاک بے عیب لا تبدیل اور لازوال کلام کو سیکھیں اور یاد رکھیں یہ وہی کلام ہے جس پر عمل کرتے کرتے ابراہیم قوموں کا باپ بن گیا، اور یہ وہی کلام ہے جس پر عمل کرتے کرتے موسیٰ ایک بہت بڑا خوبصورت لازوال لیڈر بن گیا، اور خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ جیسا نبی نہ بنی اسرائیل میں آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ اتنا زبردست وہ خدا کا خادم بن گیا، اور یہ وہی کلام ہے جسے ایلی کاہن سے سنتے سنتے سیمول قاضی بن گیا، اور سیمول کے بارے میں لکھا ہے کہ سیمول نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا، اور یہ وہی کلام ہے جو یسایہ پر نازل ہوا، شرمیہ پر، ہوسیہ پر، زکریا پر نازل ہوا۔ آموس نے اس کلام کا پرچار کیا ہے، ہجی نے لوگوں کو خبردار کیا ہے، ملاکی نے اس کلام کا پرچار کیا ہے اور لوگوں تک خدا کی باتوں کو لے کر آیا ہے، اور سلسلہ یہی پر بند نہیں ہوا۔ یہ وہی کلام ہے، وہی خدا ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا، اور اسی کلام کو لے کر یسوع مسیح دنیا میں آئے اور انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ ہیلیلویا! اور اسی کلام کو لے کر رسولوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار کی، اپنے مال دولت کی پرواہ نہیں کی، اور کلام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ انجیل، خدا اور خدا کے بیٹے اور روح القدس سے واقفیت رکھتی ہے۔ ہیلیلویا! اور وہی کلام خدا ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تم سے پچھلوں نے اس پر عمل کیا تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں اس کلام سے بھاگتے اور اس کلام کا پیچھا نہیں کرتے، اس کلام کو یاد نہیں رکھتے؟ یاد رکھے باتیں وہی ہیں، خدا وہی ہے، حالات وہی ہیں، چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، سب کچھ وہی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نئے ہو جائیں۔ ہیلیلویا! کلام ہمیں نیا کرتا ہے، نیا جوش بھرتا ہے ہمارے اندر، نئی زندگی کو لے کر آتا ہے ہمارے اندر۔ اس لیے یاد رکھے کبھی بھی خدا کے کلام سے منہ نہ موڑے، کبھی بھی خدا کے کلام کو پس سے پردہ نہ ڈالے۔ لکھا کہ اگر آج تو میری آواز سنے تو اپنے دل کو سخت نہ کر۔ جب ہم دلوں کو سخت کر لیتے ہیں پھر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ اسی وقت عمل پیرا ہونا ہے، اسی وقت آپ کا ایکشن ہونا چاہیے، اسی وقت آپ عمل پیرا ہو جائیں، اس وقت خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے، اسی وقت خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کلام بہت معتبر ہے، اور لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی، کیونکہ اس کی باتوں کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے، اور اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے۔ روشنی ہے وہ ہمیں روشنی دکھاتا ہے۔ بغیر کلام کے ہمارے قدم اندھیرے میں ڈگمگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بغیر کلام کے ہم خدا کو جان نہیں سکتے، بغیر کلام کے ہم اس کی ہستی تک پہنچ نہیں سکتے، بغیر کلام کے ہم خدا کی ذات کا علم نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ اس کے تمام بنائی ہوئی کائنات کو بغور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کے کلام کے بغیر ہماری زندگی کے اندر شادمانی۔ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر شادمانی لے کر آتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب اور 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ بڑے غور سے آپ نے خدا کے کلام کی تلاوت کو سننا ہے،
آج کا دن بہت خاص ہے. اس وقت ان لوگوں کے لیے تھا اور آج ہم لوگوں کے لیے آج کا دن خاص ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 12ویں آیت سے پڑھوں گا. بڑے غور سے آپ نے سننا ہے. دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آمین. آج کا دن اس لیے خاص ہے کہ آج کے دن جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑی والہانہ انداز میں جوش خروش، خوشی، جذبہ، ولولہ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم کے اندر ویلکم کہا ہے. حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار یروشلم میں آئے ہیں، معجزات بھی کیے اور پاک صحائف کی جو ہے وہ تعلیم بھی دی. اور یہ وہی یروشلم شہر ہے جہاں سے لوگ مسیح کو پہاڑ سے نیچے گرانا چاہتے ہیں. جب پاک صحائف کی منادی کی تعلیم دی تو کہا نوشتہ پورا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تو کس اختیار سے یہ کہتا ہے؟ تو لوگ یسوع مسیح کو پہاڑ سے نیچے گرانا چاہتے ہیں. اور یہ وہی شہر ہے جہاں یسوع مسیح کی مخالفت عروج پر ہے. اور عالم دین یسوع مسیح کو ایک آنکھ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ مسیح یہاں پر آئے. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ مسیح کے ساتھ ساتھ چلیں، لوگ جو ہے اس کی باتیں سنیں یا اس کے ساتھ ساتھ بھیڑ کی مانند یا اس کے ساتھ وہ وقت گزاریں. وہ بالکل بھی جو ہے خدا کے بیٹے کے ساتھ لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ وقت جو ہے یہ خدا کا مقرر کردہ وقت تھا. تقریباً 500 سال پہلے، ٹھیک ہے، 500 سال پہلے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے اور وہ حلیم ہے اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر، کیا کہاں پر سوار ہو کر آتا ہے جی؟ گدھے کے بچے پر، گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے. زکریا 500 سال پہلے یہ بات بتا چکا تھا. کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا تھا تو اسے کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی. خدا کا کلام پورا ہوتا ہے، چاہے اس میں رکاوٹیں آئیں، مخالفت ہو، لوگ جیسے بھی حالات پیدا کر دیں. اب لوگ مسیح کے خلاف ہیں، لیکن جب وہ وقت آیا تو وہی لوگ یسوع کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. ہیلیلویا. اور وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے، خدا کے نام سے. اور پہلے وہ کہتے تھے کہ تو کس اختیار سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو کس اختیار سے تعلیم دیتا ہے، تو کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر وہ اعتراض کرتے تھے کہ تو خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. اور آج خود کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے. یاد رکھے جو ہی مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتا چلا ہے، کیونکہ اس وقت یسوع مسیح کی جو شہرت ہے وہ یروشلم کے اندر اور گرد و نواح کے اندر مکمل طور پر پھیل چکی تھی. کیونکہ اس سے پہلے بہت سے معجزات کیے ہیں، لیکن شہانہ داخلے سے پہلے لازر کو قبر میں سے نکالا تھا.
हालेलुया। उसका जो जिस्म सिकुड़ गया था कब्र के अंदर 4 दिन वो दफन रहा और यीशु मसीह ने उसको निकाला तो लोगों ने सुन रखा था कि मसीह ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा मौजूदा कर दिया है कि उसने 4 दिन के मुर्दे को क्या किया है, कब्र में से निकाल दिया है। अब जब लोग दूर दराज से आए थे यरूशलेम के अंदर क्योंकि ईद थी और उन्होंने सुन रखा था, वो भी यीशु मसीह के दीदार के तालिब थे, वो भी इस खूबसूरत और खूबरू हस्ती को देखना चाहते थे, वो भी इस बाकमाल शख्सियत का दीदार करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि मसीह है कौन जो मुर्दों पर भी इख्तियार रखता है और 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को एक ही आवाज में कब्र से बाहर निकाल लिया है। वो देखना चाहते थे, वो उसकी सूरत को जो है अपनी आंखों से उसका दीदार करना चाहते थे। और वो भीड़ ने जैसे ही सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं तो सारी भीड़ इकट्ठी हुई। उसमें नए लोग भी थे, पुराने लोग भी थे। वो सारे के सारे यीशु मसीह के इस्तकबाल को जब निकले तो उनके पास कीमती तोहफे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैतून की डालियां, खजूर की डालियां और अपने कपड़ों को यीशु मसीह के रास्ते में बिछाना शुरू कर दिया। और वो कहने लगे, वो इस बात पर ईमान ले आए कि मसीह जो है वो खुदा के नाम से आया है और ये खुदा का मसीह है और यही इस्राएल का बादशाह है। और वो जुलूस की शक्ल में यीशु मसीह को आगे इसलिए लेकर जा रहे थे कि वो समझते थे कि हम इसे दाऊद के तख्त पर बिठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के नस्ल से और दाऊद के खानदान से यीशु मसीह की विलादत हुई है, इसलिए वो बड़े पुरजोश थे, वो बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े पुरजोश थे। और ना सिर्फ उसमें आम लोग थे, क्योंकि उन लोगों का जोश इसलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि उस भीड़ के अंदर वो अंधे भी थे जिन्हें यीशु मसीह ने आंखें दी थी, वो गूंगे भी थे जिन्हें जुबान बख्शी थी, वो लंगड़े भी थे जिन्हें चलना सिखाया था, वो कोढ़ी भी थे जिन्हें शहरों से बाहर निकाल दिया गया था, वो पाक और साफ किए जा रहे थे। वो कोढ़ी भी उस भीड़ के अंदर जो है वो शोर मचा रहे थे। ना कोढ़ी सिर्फ बल्कि बेवाएं, यतीम उस भीड़ के अंदर थे जिन्हें यीशु मसीह ने जिनके सरों पर शफकत का हाथ रखा था। और फिर लाजर उस भीड़ के अंदर था और फिर बेवा का बेटा उस भीड़ के अंदर था। और जैसे जैसे वो भीड़ बढ़ती जाती और लोग उनमें शामिल होते और वो ललकार कर कहते, ओ सलाम, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। लोग बिल्कुल यीशु मसीह के करीब हो गए और वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी रोम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। और लोगों का कुछ जहन भी ऐसा था कि अब इसे हम अपना बादशाह बनाएं। ऐसा बादशाह ना उन्होंने कभी देखा और ना कभी सुना था कि ऐसा बादशाह जो रोटियों को हाथ लगाए तो बरकत, मछलियों पर हाथ लगाए तो बरकत, जो पानी पर चलना चाहे तो चलता ही जाए और जो हवा को थमाना चाहे तो हवा थम जाए, तो तूफान हुक्म माने, जो अंधे को हाथ लगाए उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, जो लंगड़े को अपनी तरफ पुकारे उसकी टांगों में शोर आ जाए। ऐसा बादशाह जो कब्रों में से भी मुर्दों को बाहर निकाल आए, वो बड़े वालियाना अंदाज के अंदर यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे। और मुखालिफिन वहां पर मौजूद हुए और उनके दिलों पर पहली बड़ी चोट लगी हुई थी। यीशु मसीह की शोहरत आम हो चुकी थी और मुखालिफिन ने आकर वहां पर कहा, क्योंकि वो समझते थे कि यीशु मसीह की शोहरत के बाइस हमारा रोब लोगों पर खत्म हो चुका, लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अगर इसमें हमें रोका ना गया तो लोग तो हमें बिल्कुल भी पूछेंगे नहीं और यीशु मसीह के पीछे चले जाएंगे। और उन्होंने आकर कहा कि अपने लोगों को कह के ये चुप
चुप करे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। पत्थर भी कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। इस कदर कायनात का एक एक जर्रा खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। और वो बड़े आग बबूला हुए। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया इस बात का कि यीशु मसीह ने आगे से ऐसा जवाब दिया, क्योंकि यीशु मसीह उनको ऐसा जवाब नहीं देता था, क्योंकि इससे पहले हर दफा मजहबी गुफ्तगू होती थी और वो कलाम से जवाब लेकर वापस चले जाते थे। और ये तवक्को नहीं थी कि मसीह भी ये बात कहेंगे कि ये चुप हुए तो पत्थर भी क्या करेंगे। इससे जाहिर होता है कि मसीह खुद चाह रहे थे कि ये लोग अपना जोश, अपना जज्बा, अपनी खुशी, अपना सारा कुछ जो है इसको संभाले और इस वक्त उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। और वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने आकर जो है उनसे पूछा कि ये है कौन कि जिसके लिए तुम इतना जोश दिखा रहे? ये कौन है जिसके लिए तुम इतना मरे जा रहे हो, इतना काम कर रहे हो और हमें भूल गए हो और नारे लगा रहे हो? और शागिर्द जो इस भीड़ के अंदर मौजूद थे, याद रखें शागिर्द इस भीड़ में थे और शागिर्द भी पहले हैरान थे, लेकिन बाद में वो लोगों के साथ मिल गए। हालेलुया। और नारे लगाने लगे, मसीह के लिए आगे बढ़ने लगे। और शागिर्दों ने जब इस बात को सुना, आकर फरीसी कहने लगे कि ये है कौन जिसके लिए तुम इतना काम कर रहे हो? तो शागिर्दों में से किसी ने कहा कि आदम से पूछो, आदम तुम्हें बताएगा कि ये औरत की नस्ल में से है जो सांप के सर को कुचलेगा। यशायाह से पूछो, यशायाह तुम्हें बताएगा कि ये सलामती का शहजादा है। होशिया तुम्हें बताएगा कि ये सदाकत है। और दानियल बताएगा कि ये मसीह है। और यूहन्ना अस्तबागी तुम्हें बताएगा कि ये खुदा का बड़ा है। और खुदा खुद आसमानों से पुकार कर कहेगा, ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया। ये मेरा प्यारा बेटा है। ना सिर्फ खुदा बल्कि इब्लीस भी कहता है, मैं जानता हूं तू खुदा का कद्दूस है। आमीन। हालेलुया। एक एक चीज उसका इकरार करती है, एक एक चीज कह रही है कि आने वाला आम नहीं है, आने वाली हस्ती आम नहीं है। इसलिए यरूशलेम गूंज, पुकार, शोरो खुल से जो है वो गूंज उठा, क्योंकि उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। और जैसे ही लोग अपनी आवाज बुलंद करते, पहाड़ियों से आवाज टकराती और शहर के साथ वापस आकर टकराती और एक बहुत बड़ी गूंज वहां पर जो है वो पड़ जाती। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु हमारा बादशाह है। हालेलुया। कौन है जी? हमारा बादशाह है। मसीह हमारा बादशाह है। इसलिए उसकी बादशाहत में जाने की हमने तैयारी कर। हालेलुया। आमीन। उसकी बादशाहत में जाने की हमने क्या करनी है? जमीन पर भी वो हमारा बादशाह है और आसमान पर भी वो हमारा बादशाह है। इसलिए लोगों ने ये इकरार किया कि यीशु मसीह आम नहीं है। यीशु मसीह को भेजा गया है तो किसी मकसद के तहत भेजा गया है। यीशु मसीह को खुदा के जो है वो प्लान के मुताबिक भेजा गया है। यीशु मसीह आम हस्ती नहीं, बल्कि इब्राहिम से पूछो तो वो बताएगा कि ये मुल्क सिद्ध के सालिम का बादशाह है। ये राह और जिंदगी है, ये जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, ये दुनिया का नूर है जो तारीकी को मिटाने के लिए दुनिया पर जाहिर हुआ है। लोगों ने बड़ा वालिहाना यहाँ पर इस्तकबाल किया है मसीह का, और असल में मसीह इस वालिहाना इस्तकबाल का हकदार भी था। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले मसीह कहते हैं कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया, लेकिन इस वक्त कबूलियत की घड़ी थी।
अपने भी कबूल कर रहे थे, गैर भी कबूल कर रहे थे, और सब कह रहे थे कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मुबारक है। और हर शख्स जब यीशु मसीह के पास जाता है तो वो यही कहता था कि तू खुदा की तरफ से है। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात के अंधेरे में जाता है तो जाकर कहता है कि आका, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हालेलुया। और यहूदी इस बात को इतनी जल्दी नहीं मानते थे, वो बड़ी इस बात की जो है वो तफ्तीश करते थे कि आया ये खुदा की तरफ से है या इंसान की तरफ। कोई भी बात, कोई भी मामला, कोई भी मजहबी तहरीक उनके अंदर जब सरगर्म होती थी तो इस बात का वो पूरा जो है वो निचोड़ निकालते थे, फिर कहीं जाकर मानते थे। और यहाँ पर तो मजहबी रहनुमा आकर कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हालेलुया। उस्ताद है, बादशाह है, बेटा है, खादिम है वो हमारा, और उसने हमारे लिए अपने आप को इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें, निजात हासिल कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को इस तरह लग रहा है कि हमें भी यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए हाथों को लहराना चाहिए और नारे लगाने चाहिए और उसके लिए कहना चाहिए कि मुबारक है तू जो खुदा के नाम से आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह दी, बोलो यीशु मसीह दी। प्रेज़ गॉड। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।